ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ വിളിച്ച യോഗം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയൻ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. 2023 ஆண்டு தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பரப்புரை செய்ய வந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சமூகங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி சொல்கிறது. அடுத்ததாக தொகுதி மறுவரை நடக்க உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி சொல்வதைப் போல மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மக்களவை தொகுதி மறுவரை செய்யப்பட்டால் தென் மாநிலங்கள் 100 தொகுதிகளை இழக்க நேரிடும். தென்னிந்திய மக்கள் இதனை ஏற்பார்களா என்று கேட்டார் பிரதமர். இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் தொகுதியின் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதை அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என்பதை உணரலாம். எப்பொழுதும் மாநிலங்களை மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற கட்சியாக பாஜக இருந்துள்ளது. அவர்கள் தனது உள்நோக்கத்தை தொகுதி சீரமைப்பு திட்டத்தில் செய்ய நினைக்கிறார்கள். இதனை எந்த மாநிலமும் அனுமதிக்கக்கூடாது. இந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்து முன் எப்போதும் இல்லாத ஒற்றுமையுடன் தமிழ்நாடு செயல்பட்டு வருகிறது. இதேபோன்ற ஒற்றுமையை இந்த அரங்கில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள் குறித்த உங்கள் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அனைவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த குழுவிற்கு நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கான கூட்டு நடவடிக்கை குழு என்று பெயரிட நான் முன்மொழிகிறேன். நாம் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு ஆதரவானவர்கள் என்பதே இந்த பெயரை சொல்லும். ஒரு நாள் நாம் கூடி ஆலோசித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதில் மட்டுமே இந்த போராட்டம் முடிவடைந்துள்ளது. உரிமையை நிலைநாட்டிட தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவது ஒரு பக்கமும், இன்னொரு பக்கம் இது குறித்து மக்களிடம் விளக்கிட, மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு மிக அவசியம் என்றே கருதுகிறேன். நமது அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்பை சட்டபூர்வமாக எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து அனைவரும் ஆலோசனை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரசியல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளை வரையறுப்பதற்காக வல்லுநர்களின் குழுவை அமைக்க நான் முன்மொழிகிறேன். ஒட்டுமொத்த முன்மொழிவுகள் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒற்றுமை உணர்வோடு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராடினால்தான் வெற்றி பெற முடியும். எந்த சூழலிலும் நமது பிரதிநிதித்துவம் குறையக்கூடாது, குறைய விடக்கூடாது என்ற உறுதியோடு போராடுவோம். நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு அடையும் வரை நாம் இணைந்து போராடுவோம். எங்களது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள மாநில முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കനിമൊഴിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സ്റ്റാലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാം. നമുക്കറിയാം BJD, BRS തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെയും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം അടക്കം എം കെ സ്റ്റാലിൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഏതായാലും BJP ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ, ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ കേരളത്തിലടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ കുറയും എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകട്ടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. അത് വലിയ തോതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു യോഗത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. കിരൺ ബാബു വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. കിരൺ, എം കെ സ്റ്റാലിനെ നമുക്കറിയാം, വളരെ ശക്തനായ നേതാവാണ്. ഒരുപക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യത്തുള്ള BJP ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഒരാൾ വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിന് അതുപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. BJPക്കെതിരെ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്ന ഖ്യാതി കൂടിയുള്ള സ്റ്റാലിൻ വിളിച്ച യോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
രഞ്ജിത്ത്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെയാണ് ഈ നീക്കം. പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒഴികെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട BJP ഇതര പാർട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടപ്പാക്കിയാൽ നഷ്ടം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ആ യോഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ്. ഫെഡറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയം. നിലവിലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആകെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കുറവ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണം കൂടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതിനു പകരം ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അധിക ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരഘടനയിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതത്തെയും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും എല്ലാം നിലവിലെ സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ 39 സീറ്റുകളാണുള്ളതെങ്കിൽ നിലവിൽ 543 തന്നെ നിലനിർത്തിയാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സീറ്റിൽ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടാകാം. അതല്ല, ഇനി 750 സീറ്റുകളായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നിലവിലെ സീറ്റുകളിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അധികമായി തമിഴ്നാടിന് ഒരു സീറ്റും ലഭിക്കില്ല. അത് നേരെ മറിച്ച് UP-യുടെ അവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ 80 സീറ്റുള്ള UP-യിൽ 127 സീറ്റ് വരെ വർദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് വരുന്നത്. അത് 750 സീറ്റുകളിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാം. രാഷ്ട്രീയമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ BJPക്ക് നിലവിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റെണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാവും. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒഡീഷ, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകെ സീറ്റെണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാവും. പഞ്ചാബിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ സീറ്റെണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ സീറ്റെണ്ണത്തിൽ ആനുപാതികമായി കുറവുണ്ടാവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തന സമിതിക്ക് രൂപം നൽകും എന്നുകൂടി സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ്. ഇത് കേവലം ഒരു യോഗമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്നാണ് MK സ്റ്റാലിൻ തന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി വിവിധ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവത് സിംഗ് മാൻ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി DK ശിവകുമാർ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ CPI, BJD, BRS, JSP, YSRCP, ശിരോമണി അകാലിദള, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, RSP, CPI തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ നിലവിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടപ്പാക്കിയാൽ ലാഭമുണ്ടാവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും അഖിലേഷ് യാദവിനെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ബീഹാറിൽ നിന്നും RJD-യെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തെ NCP-യും ഒന്നും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടപ്പാക്കിയാൽ ആകെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വർധനവുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾക്ക് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു നീക്കത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് വിയോജിപ്പുണ്ടാവും. പ്രധാനമായും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബ്, ഒറീസ, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ നഷ്ടം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാനും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ തന്നെ അണിനിരത്താനും MK സ്റ്റാലിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സ്റ്റാലിനെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം BJP ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിൻ തന്റെ അഴിമതി, DMK സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഇത് വിഭജിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് RSSും പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. ഒരു സീറ്റ് പോലും കുറയില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കുന്നു. അവിടെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറുപടി ഇതാണ്: നിലവിൽ സീറ്റ് എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ പക്ഷേ UP അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ സീറ്റ് എണ്ണത്തിൽ വലിയ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായും നിലവിൽ ആനുപാതികമായി തമിഴ്നാടിനോ കേരളത്തിനോ കർണാടകയ്ക്കോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനോ ഒക്കെ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയിൽ അത് വലിയ കുറവുണ്ടാക്കും. അത്തരം കുറവ് സംസ്ഥാനത്തെ വിഹിതത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനശേഷിയിലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറവ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന് എതിരാണ്
എന്താണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയമായിരുന്നു ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുക എന്നത്. അത് നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് വരുന്ന നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയങ്ങൾ നടപ്പാക്കില്ല എന്നത്. ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നീട്ടണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിലവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആനുപാതികമായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും എത്ര സീറ്റാണ് ഉള്ളത്, അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മണ്ഡല പുനർനിശ്ചയം ആകാം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സാഹചര്യം. ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗത്തിനാണ് തമിഴ്നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. MK സ്റ്റാലിൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിലെ നീക്കം കൂടിയായി ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം.